ماں سے آخری بات ہوئی، ماں سے کہا ماں میں جنگ کے میدان میں نہیں رہوں گا، میں باہر ہی باہر رہوں گا، جنگ کے میدان میں بیچوں بیچ نہیں جاؤں گا۔ ماں کہتی ہے بیٹا مجھے ڈر ہے کہ تم اس میدان میں جاؤ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مارے جاؤ، تمہارے اوپر گولیاں چھڑکے جائیں، تمہارے اوپر تلوار چلائی جائے، بیٹا مجھے ڈر لگتا ہے۔ بیٹا کہتا ماں میں دور ہی دور رہوں گا، میں بیچوں بیچ میدان کے تو جاؤں گا ہی نہیں، ماں ڈرنے کی کیا بات ہے۔ یہ بات کہہ کر بیٹا فون رکھتا ہے، اتنے میں پولیس پرشاسن اتنی زور سے گولیاں چلاتے ہیں، ان کی گولی اتنی سپیڈ سے فائرنگ ہوتی ہے کہ مدثر کے جسم پر جا کر گولی لگتی ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد مدثر کا ایک ساتھی فون کر کے مدثر کی ماں کو بتاتا ہے کہ فلاں ماں تمہارا بیٹا اس دنیا میں نہیں رہا ہے، ان کی سانس آخری سانس وہ لے رہے ہیں، روح افسونی سے پرواز ہو رہے ہیں، ان کے جسم میں گولی لگ گئے۔ میرے بھائیوں جانتے ہیں ایسا احتجاج کیوں کرا، جانتے ایسا احتجاج کیوں ہوا ہے، جانتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی تھی، اس کا نام تھا نپور شرما، جنہوں نے اپنے بیان بازی میں یہ کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سالہ لڑکی سے شادی کی ہے جن کا نام عائشہ ہے۔ میرے بھائیوں مسلمان جاگ اٹھے اور جگہ جگہ پہ پرداشن کیے، جگہ جگہ پہ دھارنائیں دیے، جگہ جگہ پہ احتجاج کیے۔ میرے بھائیوں ایک انسان کے ایسا جملہ بولنے پر کتنے لوگ مارے گئے، احتجاج کیا گیا، اس احتجاج میں لوگ مارے گئے۔ مجھے بتائیے اس مدثر کو بھی اس دنیا میں حق تھا جینے کا، وہ بھی ماں کا ایک بیٹا تھا، بڑے ہو کر اس کو بھی شوق تھا کہ میں دنیا میں پولیس بنوں، میں بھی دنیا میں فوجی بنوں، میں بھی دنیا میں حکیم بنوں، منصف بنوں، قاضی بنوں، دنیا میں ڈاکٹر بنوں، انجینئر بنوں، دنیا میں ٹی ٹی بنوں، دنیا میں بہت کچھ کر جاؤ میرے بھائیوں۔ لیکن شادی سے پہلے ہی یہ چیزیں بننے سے پہلے بھی دنیا سے چلے گئے، اس کے ذمہ دار کون ہے؟ میرے بھائیوں یہ چیز یاد رکھے گا، ایک انسان جب گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ گناہ اسی تک محدود رہتا ہے۔ قیامت کے دن نامہ اعمال جب اس کو دیا جائے گا وہ کہے گا یا اللہ میں نے صرف اتنے گناہ کیے، اتنی ہی گناہ مجھے ملا ہے، لیکن دنیا میں کسی نے کسی کو لڑایا، دنیا میں کسی نے کسی کو مرڈر کروایا، دنیا میں کسی نے کسی کے خلاف زہر اگلوایا، دنیا میں کسی نے کسی کی زہر خلاف اکثر بھاشن دیا۔ میرے بھائیوں وہ جب تک دنیا میں دنگا ہوتا رہے گا، جتنے بھی لوگ مرتے رہیں گے ان کے نامہ اعمال میں گناہ لکھتے رہیں گے۔ نپور شرما کی بیان بازی سے بھارت میں کتنے جگہ پہ پردرشن ہوا، کتنے جگہ پہ احتجاج ہوا اور کتنے لوگ مارے گئے۔ میرے بھائیوں اب میں بتا رہا ہوں نپور شرما کی حقیقت، اب میں بتا رہا ہوں باتوں کو میں لا رہا ہوں وہاں تک۔ نپور شرما نے یہ چیز کہی، مسلمانوں کی پہلی غلطی تھی کہ نپور شرما کو پہلے سمجھاتے اس کے بعد احتجاج کرتے ہیں۔ میں مسلمانوں سے بھی یہ کہہ رہا ہوں کوئی اگر پہلی غلطی کرے اس کو معاف کر دینا چاہیے اور یہ سمجھانا چاہیے دیکھو بہن اسلام یہ کہتا ہے، قرآن کی سورہ نمل کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے اسلام کا یہی تقاضا ہے، اسلام کی تعلیم یہی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ کسی کے معبودوں کو گالی نہ دیا کرو، عیسائی جس خدا کو مانتے ہیں ماننے دیجئے، گالی نہ دیا کرو مسلمانوں، یہودی جس کی عبادت کرنے دیجئے، گالی نہ دیا کرو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے جب تم کسی کے معبودوں کو گالی دو گے الٹے میں بغیر علم کے ناطے وہ بھی تمہارے معبودوں کو گالی دیں گے۔ مسلمانوں کا پہلا کام تھا کہ نپور شرما کو سمجھاتے ہیں کہ تم اگر اسلام میں نبی کی شان میں گستاخی کرو گے تو کوئی تمہارے نبی پر ان کے قول کے مطابق کوئی تمہارے گروہ پر انگلی اٹھائے گا۔ نپور شرما اسلام کی تعلیم یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے صحابہ اپنے ماں باپ کو گالی نہ دیا کرو۔ صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول
वो कौन लोग होंगे जो अपने माँ बाप को गाली दे? आपने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, कोई इंसान जब दूसरे के माँ बाप को गाली देता है तो जवाब में वो भी उसके माँ बाप को गाली देता है। हम किसी के बाप को गाली देंगे, वो भी हमारे बाप को गाली देंगे। हम किसी के माँ को गाली देंगे, वो भी हमारे माँ को गाली देंगे। लिहाजा किसी को गाली देने से वो गाली जब हमें उल्टे लग रही है, हमारे माँ बाप को वो गाली दे रहे हैं, तो ये गाली अपनों को देना हुआ या नहीं? नूपुर शर्मा देखो, तुम अगर नबी की शान में गुस्ताखी करोगे, तुम अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह के चरित्र पर उंगली उठाओगे, तो कोई है जो तुम्हारे गुरु पर भी उंगली उठाएगा, तुम्हारे चरित्र पर भी उंगली उठाएगा। इसलिए नूपुर शर्मा देखो, तुम ऐसा ना करो। इस्लाम ये कहता है कि चाहे कोई किसी भी धर्म के मानने वाले हो, तुम्हें उसके धर्म पर ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, तुम्हें हर धर्मी से काम नहीं लेना चाहिए, तुम्हें उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेना है, तुम्हें उसके खिलाफ जहर नहीं उगलना है। इस्लाम सबको जायज करार देता है कि अपने मजहब के मुताबिक सबको अमल करें। मेरे भाइयों, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, सबके लिए अपना अपना दीन है। तुम जिस अमल करते हो, जिस दीन पर कायम हो, उसी दीन पर कायम रहो, उसी दीन पर डटे रहो। तुम्हारे लिए तो तुम्हारा अमाल है, हमारे लिए तो हमारा अमाल है। लना अमालुना व लकुम अमालुकुम, तुम अपने अमाल के साथ रहोगे, हम अपने अमाल के साथ रहेंगे। इंसान का काम है समझाना, हाँ समझे तो ठीक है, ना समझे तो कोई बात नहीं। इस्लाम ये नहीं कहता कि किसी को जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाओ, इस्लाम ये नहीं कहता है किसी को मारो पीटो इस्लाम लाने के लिए, यहाँ तक कि वो इस्लाम लेके आ जाए। इस्लाम ये नहीं कहता है। इस्लाम अपना पसंदीदा मजहब है, इस्लाम शांति वाला मजहब है। इस्लाम यही कहता है, उसको इस्लाम यही कहता है कि आसानी से आसानी के साथ उसके साथ पेश आओ, नरमी से पेश आओ, दीन का तरीका सिखाओ, अखलाक सिखाओ। वो अगर अखलाक की तरफ माइल हो गए, मुतमईन हो गए, तो अपने आप इस्लाम लेके आ जाएंगे। लेकिन आपको जबरदस्ती यही नहीं करना है, उसको पीटा जाए, मारा जाए। देखो नूपुर शर्मा, इस्लाम की ये तालीम है, क्यों इस्लाम को बदनाम कर रहे हो? हाँ, अगर नूपुर शर्मा के दिल में रहम आ जाए, नूपुर शर्मा का दिल नर्म और मुलायम हो जाए, नूपुर शर्मा का दिल हय्यिन और लय्यिन हो जाए, तो अपने आप इस बात से रुजू कर लेते हैं। लेकिन मुसलमानों, आप भी जज्बात में आकर एहतिजाज किए, प्रोटेस्ट किए, कितने लोग मारे गए। आप जानते हैं कि प्रोटेस्ट करने से बहुत नुकसान होता है। अब आखिरी हल में प्रोटेस्ट करते, ये हमारी भी और आपकी गलती है कि हम पहले इस्लाम की तालीम को आम करने से पहले, कुरान और हदीस को आम करने से पहले, नबी के फरमान को आम करने से पहले, नबी के अखलाक को बयान करने से पहले हम आखिरी हल में उतर गए और एहतिजाज किए, जिसका नतीजा आज ये मिला कि माँ ने अपने बच्चे को खो दिया, बाप ने अपने बेटे को खो दिया, बाप ने अपने बेटे को खो दिया। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए हमारा जो सबसे पहला काम है, उसी को हम सबसे पहले अमल मिल रहा है, उसके बाद कोई दूसरा अमल मिल रहा है। मेरे भाइयों, नूपुर शर्मा को ये तालीम दे देते हैं, नूपुर शर्मा के साथ ये बयान कर देते हैं। देखो नूपुर शर्मा, तुम इस्लाम के बारे में ये कहते हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में ये कहते हो, अच्छा एक बार बताओ, तुम रामायण नहीं पढ़े हो? कितने मुसलमान ऐसे हैं जो रामायण की तालीम से मुमकिनर है? कितने ऐसे मुसलमान हैं जो रामायण को पढ़े हैं, रामायण से दिलचस्पी है, और हम अपनी बात कर रहे हैं कि हम राम को तुमसे ज्यादा दर्जा दे रहे हैं। वो अलग बात है कि हम भगवान नहीं तसव्वुर करते हैं, लेकिन तुमसे ज्यादा मानते हैं राम को, इसलिए कि वो राम जब उसको वनवास दिया जा रहा था और ये कहा गया था रामचंद्र जी से कि भारत को उनका एक भाई था, लाकी भाई, उसको सिंहासन पर बिठाया जाएगा, तुम्हें इसके लिए वनवास दिया जा रहा है। राम खुशी खुशी उस वनवास को स्वीकार कर लिया। वो राम जिन्होंने कभी इंसान के किसी गाल पर थप्पड़ मारना पसंद नहीं किया हो, भारत में राम राज्य कायम हो जाए, कितना बड़ा इंसाफ का माहौल आएगा। और ये माहौल जो हम और आप देख रहे हैं, इस माहौल में बदलाव आएगा। उन्होंने कुर्सी छोड़ दिया, गद्दी छोड़ दिया, सिंहासन छोड़ दिया और वनवास जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन हम और आप
कब किसको लड़ाया जाए, मंदिर के नाम से लड़ाया जाए, मस्जिद के नाम से लड़ाया जाए, अपना मोर्चा जमाने के लिए। सबको मालूम है इस दुनिया से जाना है, सबको मालूम है इस दुनिया से जाना है। लेकिन वो अलग बात है कि किसी का ये दस्तूर है, किसी का ये कौल है कि मरने के बाद इसी दुनिया में खत्म कर दिए जाएंगे, जला दिए जाएंगे, उनकी राखें बहा दी जाएगी, समंदर पर बहा दी जाएगी, इसी दुनिया से खत्म हो जाएंगे। लेकिन सबको मालूम है इस दुनिया से जाना है। मेरे भाइयों, ये देश का प्रधानमंत्री झूठा हो सकता है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री झूठा हो सकता है, दुनिया में हर सच्ची खबर को भी झूठा माना जा सकता है, झूठ हो सकती है, हर सच्ची खबर भी झूठ हो सकती है। लेकिन दुनिया की कोई ऐसी हस्ती नहीं जो मौत को कभी झुठला दिया हो, दुनिया की कोई ऐसी हस्ती नहीं जो मौत को भी कभी झूठा साबित कर दिया हो। सबका इस पर इजमा है, सभी ये मानते हैं कि सबको मौत है। जब अल्लाह अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, मौत को पैदा किया तो मारेगा भी, इस पर सबका यकीन है, सबका इजमा है, सब मरेंगे। लिहाजा एक सच्चा मुस्लिम वही होता है, सच्चा गुरु वही होता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सच्चा गुरु वही होता है जो ये समझता है हम दुनिया में ऐसे मिसाल कायम करके जाएंगे ताकि हमको एक हिंदू भाई भी याद करें, हमको एक ईसाई भाई भी याद करें, हमेशा हिंदू मुसलमान के दरमियान भाईचारा कायम करके रहेंगे, हमेशा एक दूसरे को एक दूसरे से जुड़ा रहेंगे, हमेशा एक दूसरे को एक दूसरे से भाई भाई करार देते रहेंगे। क्योंकि मेरे भाइयों, सच्चे गुरु की पहचान यही है कि वो मुख्तलिफ मिसालों से समझाए कि मुसलमानों, हिंदुओं, तुम सब आपस में एक हो, लड़ने की क्या जरूरत है, झगड़ने की क्या जरूरत है। मैं आपको एक अच्छी मिसाल दे रहा हूँ। एक बाजार है मनशाही बाजार, मनशाही बाजार, वहां पर एक ईसाई चला जाए, एक यहूदी चला जाए, वहां पर एक जैनी चला जाए, वहां पर एक हिंदू चला जाए, एक मुसलमान चला जाए, मुसलमानों के सरों पे टोपी नहीं, हिंदू के सरों में टीका नहीं, मांग नहीं, ईसाई के हाथ में धागा नहीं, यहूदी के हाथ में कड़ा नहीं, छल्ला नहीं, किसी की या कोई पहचान नहीं, और चारों को एक जगह खड़ा कर दिया जाए, जमा कर दिया जाए और कहा जाए पहचानो कौन मुसलमान है, कौन ईसाई है, कौन यहूदी है। मेरे भाइयों, किसी के खून से पता नहीं लग सकता है कि कौन हिंदू है। मेडिकल साइंस ने तरक्की कर चुकी है, पहले ही पता कर लेता है। मशीन आजकल सर्जिकल ऐसे ऐसे आ गए हैं कि बांझ है या क्या है ये भी पता कर लेता है। लेकिन मुझे बताओ, दुनिया की कोई ऐसी मशीन है, कुदरती चीज को भी कभी जांच कर पाया है कि ये हिंदू है या मुसलमान? खून से पता चला है नहीं, पहचान नहीं पाएंगे। लिहाजा हम सब एक ही है, और कुरान ने इसी चीज को तो कहा, या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ऐ दुनिया के तमाम इंसानों, ऐ दुनिया के तमाम मानव, ऐ दुनिया के तमाम इंसानों, ऐ दुनिया की पूरी इंसानियत, हमने तुम सबको एक ही माँ और एक ही बाप से पैदा किया है। लिहाजा जिसका बाप एक हो, जिसकी माँ एक हो, वो कैसे दूसरा हो सकता है? सब तुम सब आपस में एक हो, तुम सब आपस में भाई भाई हो। लिहाजा एक माँ का बेटा भाई कहलाएगा, एक बाप का बेटा भाई कहलाएगा। लिहाजा लड़ने की क्या जरूरत है, झगड़ने की क्या जरूरत है? मुख्तलिफ इंसान की ज़हनियत हो सकती है। मेरे भाइयों, मान के चलिए एक बाप का 5 बेटा है, 5 बेटे से अगर पांचों की राय ली जाए, सब बेटा का अलग अलग राय होंगे, सब बेटा अलग अलग मशवरा देंगे। लिहाजा इसी चीज से फिरका बना है, इसी चीज से मजहब बना है। लेकिन इस्लाम ये नहीं कहता है कि तुम्हारा बेटा खराब है, एक बेटा खराब है, 4 बेटा सही है, तो तुम उसको रिश्ते से काट दो, तुम उसके साथ कति ताल्लुक करो, तुम उसके साथ ये कहो कि मेरा बेटा है ही नहीं। 4 बेटा कमा कर ला के दे रहा है, एक बेटा कम दे रहा है, बाप ये कहता है तुम मेरा बेटा हो ही नहीं। एक बेटा बदमाश है, वो अलग बात है, आप उससे ऐसा महसूस कीजिए कि हाँ उसके साथ उठना बैठना चलना नहीं करेंगे, लेकिन आप उसको रिश्ते से काट नहीं सकते हैं। उसी तरह मुख्तलिफ मजहब के मानने वाले हैं,
لیکن اللہ فرماتا ہے آخر کر تم سب ہماری ہی بنتے ہو۔ اس کی ایک پیاری سی مثال آپ کو دے دوں، مان کے چلیے ہمارے سامنے ایک پیالہ دودھ رکھا ہوا ہے اور 4-5 آدمی کے سامنے پیالہ رکھا گیا ہے، اور 4-5 آدمی سے کہا جائے یہ بتاؤ تم اس دودھ سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہو؟ یہودی کہے گا مجھے گھی پسند ہے، عیسائی کہے گا مجھے پنیر پسند ہے، مسلمان کہے گا مجھے دہی پسند ہے، ہندو کہے گا مجھے مکھن پسند ہے، بٹر پسند ہے۔ اسی طرح کرتے کرتے سب کی الگ الگ رائے ہو جائے گی اور ایک ہی چیز سے، دودھ ہی سے گھی بن جائیں گے، پنیر بن جائیں گے، رسگلہ بن جائیں گے، مٹھائیاں بن جائیں گے، دہی بن جائیں گے، مکھن بن جائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اب سب کا جب اصل جوڑا جائے گا کہ پنیر کس چیز سے بنا ہے، یہ گھی کس چیز سے بنا ہے، یہ دہی کس چیز سے بنا ہے، یہ مکھن کس چیز سے بنا ہے، سب کا جواب آئے گا، سب کا جواب آئے گا کہ دودھ سے بنا ہے، لہذا دودھ اصل ہوا اور دودھ سے یہ شاخیں نکلی، دودھ سے یہ چیزیں نکلی، ہم سب اللہ کے ہی ہے۔ وہ الگ بات ہے کوئی دودھ سے عیسائیت نکلے ہے، وہ الگ بات ہے دودھ سے کوئی یہودیت نکلے ہے، دودھ سے کوئی مسلمان نکلے ہے، دودھ سے کوئی جینی نکلے ہے، لیکن سب کا اصل مقصد دودھ ہی ہے، سب کو دودھ تک پہنچنا ہی ہے۔ پنیر یہ کہے کہ میں اللہ کے پاس نہیں، دودھ کے پاس نہیں ایسے پنیر بن جاؤں گا، بغیر دودھ کے پنیر بن ہی نہیں سکتا، بغیر دودھ کے دہی بن ہی نہیں سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، ذہنیت الگ الگ ہونے سے ہم رشتہ سے کاٹ نہیں جاتے ہیں، اس کے رشتے سے اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ کیوں مضبوط ہو جاتے ہیں؟ جب ہم سے پوچھا جائے کہ تمہارا باپ کون ہے، میں کہہ دوں گا میں فلاں کا بیٹا ہوں، لیکن مجھے اپنے باپ کے بارے میں جب علم نہ ہو کہ میرا باپ کون ہے تو مجھے دنیا لات مارے گی کہ یہ تو بیوڑا ہے، دنیا لات مارے گی تو یہ اس کا نہ وجود ہے، باپ کا پتہ نہیں، دادا کا پتہ نہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ جب ہم کسی چیز سے جڑے رہیں گے، ہمارا واسطہ جب کسی چیز سے جڑا رہے گا، ہم اور آپ مضبوط رہیں گے۔ بھائی چارہ کی مثال یہ سب سے بہت بڑی مثال اور اہم مثال ہے کہ دودھ سے جس طرح دہی بنتا ہے، دودھ سے پنیر بنتا ہے، دودھ سے مکھن بنتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک ہے، اسی سے یہودی نکلے ہیں، عیسائی نکلے ہیں، لیکن سب کو اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ مجھے یہ بتائیے، اس کی مثال ایک اور میں دے رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، آج میں لڑانے نہیں آیا ہوں، نہ ہی مجھے کرسی پر آنے کے لیے میں ایسا بول رہا ہوں، نہ ہی مجھے راجنیتی کے میدان میں آنا ہے، میں تو سب کو آپس میں ایک جوڑنے کی بات کر رہا ہوں، آپس میں ایک جوڑنے کی بات کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، ایک بات یاد رکھیے، مان کے چلیے سب کے نزدیک اس کا ایشور سچا ہوتا ہے۔ مسلمان یہ کہتا ہے کہ اللہ سچا ہے، یہودی کہتا ہے کہ نہیں میرا ایشور سچا ہے، عیسائی کہتی ہے کہ میرا ایشور سچا ہے، ہندو ہی کہتے ہیں کہ میرا ایشور سچا ہے۔ اگر دنیا میں ایک ہی ایشور سچا ہوتا، دنیا میں اگر سب کے ایشور سچا ہوتے تو یہودی کے ایشور کہتے ہیں نہیں میں عیسائی والوں کو، عیسائیت کو کچھ نہیں دوں گا، عیسائی کے گھر میں روشنی نہیں پہنچاؤں گا۔ میرے بھائیوں، اسی طرح مسلمان کا جو خدا اللہ ہے وہ کہیں گے کہ نہیں میں کسی ہندو کے گھر میں روشنی نہیں پہنچاؤں گا، سورج کی روشنی اس کے گھر پہ نہیں پہنچے گی۔ لیکن مجھے بتائیے کیا سورج کی روشنی سے کوئی محروم رہا ہے؟ بارش جب نازل ہوتی ہے تو کیا صرف مسلمان کے کھیتوں میں نازل ہوتی ہے؟ نہیں نہیں، سب کے گھر میں نازل ہوتی ہے، سب کے کھیت میں نازل ہوتے ہیں۔ لہٰذا عقل کا یہی تقاضا ہے، عقل یہی کہتی ہے کہ اگر ہم سب زیادہ دماغ لگائیں، عقل دوڑائے تو سب کو یہی معلوم ہوگا کہ نہیں نہیں ہم سب کا پالنے والا ایک ہی ہے جو اوپر والا ہے، ہم سب کا پالنے والا ایک ہی ہے جو اوپر والا ہے۔ گرو سب کے الگ الگ ہیں، رہبر سب کے الگ الگ ہیں، رہنما سب کے الگ الگ ہیں، لیکن ہم سب کا پالنے والا ایک ہی ہے۔ اور اس چیز کو آج سب کوئی تسلیم کرتا ہے کہ ہم سب کا پالنے والا اوپر والا ہے۔ میرے بھائیوں، لہٰذا نپر شرما جیسے اگر کوئی نشان نبوی میں گستاخی کرتا ہے تو اسلام واسیوں، اسلام کے ماننے والوں، مسلمانوں، میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ احتجاج کے بجائے شریعت کو اپنائیے، شریعت کی تعلیم کو پھیلائیے۔ اور نپر شرما سے کہیے دیکھو نپر شرما، تم اسلام کو بدنام نہ کرو، تم اگر اسلام کو بدنام کرو گے، اسلام کو بدنام کرو گے تو وہ بھی الٹے تمہارے دھرم کو بدنام کریں گے۔ کہ مجھے بھی رامائن معلوم ہے، میں بھی یہ کہہ سکتا ہوں، میں بھی یہ کہوں گا
کہ रामचंद्र जी की शादी सीता से 6 वर्ष की आयु में हुई थी, लिहाजा मैं भी ये कहूंगा कि रामचंद्र जी वैसे ही थे, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूंगा, इसलिए कि मुझे प्यार है, सब धर्म से प्यार है, सब धर्म से मुझे मोहब्बत है। मैं किसी को वर्गलाऊंगा नहीं, किसी के धर्म में ठेस नहीं पहुंचाऊंगा, मैं सबको मानता हूँ। वो अलग बात है कि किसी को रहबर माना हो, अलग बात है किसी को रहनुमा माना हो, वो अलग बात है कि मेरे भाइयों इंसानी होने नाते किसी को गुरु माना हो, लेकिन मेरे भाइयों सबको एक दर्जा नहीं दिया हो, सबको खुदा का दर्जा नहीं दिया हो, लेकिन मानते हैं मेरे भाइयों कि वो भी एक सच्चे इंसान इस दुनिया से गए हैं। राम जी एक सच्चे इंसान दुनिया से गए हैं, लेकिन हम राम जी के कभी खिलाफ नहीं बयान किए हैं। देखो नूपुर शर्मा, तुम ये बयानबाजी अगर दी हो तो ये बयानबाजी वापस ले लो, इस तरह करके नूपुर शर्मा को समझाइए, उसके बाद एहतियाज कीजिए। मेरे भाइयों, इस्लाम की तालीम हमें और आपको यही बतलाती है कि कोई इंसान अगर पहली मर्तबा गलती करे तो आप उसको समझाइए। एक शख्स आया और मस्जिद में बैठकर पेशाब करना शुरू किया, अराबी शख्स आया, देहाती शख्स आया और मस्जिद में बैठकर पेशाब करना शुरू कर दिया। सहाबा डांटा, फनकारा, अल्लाह के नबी फरमाते नहीं, और सहाबा इसको डांटिए नहीं, इसको समझाइए, सही तरीके से समझाइए। मेरे भाइयों, मस्जिद जो मुकद्दस जगह है, इबादत के लिए मखसूस है, उस जगह पे गंदगी फैलाई जा रही है, उस जगह पे पेशाब कर रहा है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक देखिए, आप फरमाते हैं ऐ सहाबा उसको डांटिए नहीं, उसको फनकारिए नहीं, पहली मर्तबा आप उसको समझा दीजिए। देखो देखो ये मस्जिद है, यहाँ पर पेशाब नहीं करना चाहिए, यहाँ पर गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। इस्लाम की तालीम तो यही है कि पहली मर्तबा कोई गलती करे उसको माफ कर देना चाहिए। मेरे भाइयों, दूसरी मर्तबा गलती करे माफ कर देना चाहिए, तीसरी मर्तबा गलती करे माफ कर देना चाहिए, चौथी मर्तबा उसके बारे में कार्रवाई करनी चाहिए। आए मोमिनो, तुम्हारे बारे में हदीस है कि युल्दगु ला युल्दगुल मोमिन मिन चुहरिन मर्रतैन, एक सुराख से दोबारा डसता नहीं है। मोमिन की लाठी एक बार से दोबारा गुम नहीं होती है। जिस तरह आगे एक बिल मिला, सांप का बिल मिला, खाई मिला, हम गए और अपनी बुज़दिलाना हरकत और ना समझ के कारण उस खाई में, उस सुराग में, उस बिल में हम अपना हाथ डाल दिए। जैसे उस बिल में हाथ डाले, सांप ने हमें डंक मार दिया। एक मिसाल दे रहा हूँ। अच्छा ये बताइए, जब कहीं बिल हो, कहीं सुराग हो, मेरे भाइयों, दिमाग अक्ल का तकाजा यही है कि उस जगह पे छेड़खानी ना किया जाए, हाथ ना डाला जाए, पैर ना डाला जाए। हो सकता है कोई मुझी जानवर हो, जहरीला जानवर हो, अगर तुम्हें डस ले, मेरे भाइयों, जब आपको पहली मर्तबा झटका लग जाएगा तो आप दूसरी मर्तबा कहीं पर भी सुराख नजर आए, कहीं पर भी बिल नजर आए, तो आप उस जगह पे दोबारा हाथ डालने से 100 बार सोच लेंगे। इसी को कहा गया ला युल्दगुल मोमिनु मिन चुहरिन मर्रतैन, मोमिन एक मर्तबा एक सुराख से दोबारा डसता नहीं है। मेरे भाइयों, हदीस की ये किताब कहती है कि कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता है, उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता है जब तक वो मोहम्मद रसूलुल्लाह से बढ़कर मोहब्बत ना करने लगे। नूपुर शर्मा तक ये तालीम पहले जानी चाहिए थी, ये तालीम उनके पास भेजना चाहिए था। देखो नूपुर शर्मा, तुम हमारे नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे हो, माफ कर देंगे हम, रुजू कर लो, या फिर अगर तुमने ठेस पहुंचाने की नीयत से नहीं की हो तो ये बोल दो कम अज कम, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम नबी से प्यार करते हैं और हमारे नबी ने प्यार करना इतना सिखलाया है। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी की हदीस है, मुस्लिम की हदीस है, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को अपनी किताब के अंदर लाया है, इमाम बुखारी ने भी इस हदीस को अपनी किताब के अंदर लाया है, मुत्तफक अलैह की हदीस है। हजरत अनस बिन मालिक इस हदीस के रावी है। फरमाते अल्लाह के नबी, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। ऐ नूपुर शर्मा, इस्लाम की तालीम यही है कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह के नबी
नबी से सच्ची दोस्ती करने के लिए अगर कामिल ईमान बनना है तो अल्लाह के नबी से सच्ची दोस्ती ऐसे कीजिए, मोहब्बत ऐसे कीजिए जिस तरह बाप अपने बेटा से मोहब्बत करता है, बेटा अपने बाप से मोहब्बत करता है, यहाँ तक कि कहा उससे बढ़कर मोहब्बत होनी चाहिए। एक इंसान अगर कामिल बनना चाहे, कामिल मोमिन बनना चाहे, पुख्ता ईमानों वाला बनना चाहे तो एक इंसान को अपने नबी से बाप से भी ज्यादा मोहब्बत करनी चाहिए, अपने नबी से माँ से बेटा से भी ज्यादा मोहब्बत करनी चाहिए। यहाँ तक हदीस के अल्फाज है वन्नास अजमाइन, दुनिया की तमाम चीजों से बढ़कर मोहब्बत नबी से करनी चाहिए। नूपुर शर्मा तुम हमारे घरों को जला दो, हमारे कारोबार में आग लगा दो, हमारे घरों को बुलडोजर से गिरा दो, हम सब्र कर लेंगे। नूपुर शर्मा हम सब्र कर लेंगे। हमारे कितने घर ऐसे जो जला दिए गए हैं, बुलडोजर से गिरा दिए गए हैं, लेकिन हम सब्र कर लिए क्योंकि ये मेरा खजाना गया है। लेकिन अगर नबी के शान में गुस्ताखी करोगे तो हम बर्दाश्त जल्दी से नहीं करेंगे। इसलिए मैं मोहलत देता हूँ थोड़ी देर के लिए कि आप इस चीज से रुजू कर लीजिए। मेरे भाइयों, नबी से मोहब्बत हमें और आपको कितनी होनी चाहिए। ऐ नौजवानों, हजरत उमर जैसा सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी के पास आए और आपसे फरमाया, ऐ अल्लाह के नबी, मैं आपसे इतनी मोहब्बत करता हूँ, इतनी मोहब्बत करता हूँ, इतनी करता हूँ कि अपनी जान से, अपनी जान के अलावा दुनिया की तमाम चीजों से बढ़कर आपसे मोहब्बत करता हूँ, सिर्फ जान छोड़ के। तो अल्लाह के नबी ने कहा, उमर आप कामिल ईमान नहीं हुए हैं, ऐ उमर आपका ईमान कंप्लीट नहीं है, ऐ उमर आपका ईमान ताजा नहीं है, आप कामिल ईमान वाले नहीं है। उमर समझ गए कि अपने दिल से भी ज्यादा मोहब्बत नबी से होनी चाहिए। ये तालीम को पहले आम कीजिए, उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एहतिजाज कीजिए, धरनाएं दीजिए, प्रोटेस्ट कीजिए। इस्लाम की तालीम अगर लोगों के सामने फैल जाए, इस्लाम की सच्चाई लोगों के घरों तक पहुंच जाए। मेरे भाइयों, गांधी जी ने कहा था अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह के अखलाक, मोहम्मद रसूलुल्लाह के अखलाक, उनकी वसअत नजरी और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसा आदमी इंसाफ अगर भारत में नाफिज हो जाए तो कोई जरूरी नहीं मुसलमान दावत और तबलीग के मैदान में आए। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, अगर जहां पर नबी की शान में गुस्ताखी हो, नबी के खिलाफ कोई भाषण दे, जहां पर इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की जाए, वहां पर आप इस्लाम की तालीम को पहले आम कीजिए, उसके बाद आप अलल ऐलान एहतिजाज कीजिए, अपना हक मांगिए, लेकिन इस्लाम की तालीम को पहले फैलाइए। ये मैं मुसलमानों से अपील करता हूँ। मैं कम दर्जा और ना इल्मी, बिल्कुल ना इल्म के बराबर हूँ मैं, लेकिन मैं बावजूद आपसे ये मुतालबा करता हूँ, एक 20 साल के लड़के होने की हैसियत से सारे उलमा से मेरी अपील है कि आप पहले इस्लाम की तालीम को मंजर आम पर लाइए, इस्लाम की सच्चाई घर घर में फैलाइए। कोई जरूरी नहीं है जिहाद, इसका मतलब ये नहीं कि लड़े कत्ल हो जाए, मारे जाए, जिहाद का इसका मतलब नहीं। जिहाद का मतलब यह है कि हर गुमराही या हर भटके हुए इंसान को अगर सही रास्ते पे लाया जाए, उसी का नाम जिहाद है। आपका बेटा बिगड़ा हुआ है, आप उसको सही रास्ते पे लाए, इसी का नाम जिहाद है। कोई इस्लाम के खिलाफ जहर उगलता है, आप उसको अगर कम से कम जहर उगलने से बचाए, इसका नाम जिहाद है। मेरे भाइयों, पहले इस्लाम की तारीफ को मंजर आम पर लाना चाहिए। इस्लाम में जो भाईचारा की मिसाल बयान हुआ है उसको सामने पेश कीजिए, उसके बाद मेरे प्यारे साथियों आगे बढ़िए। इस्लाम हमें और आपको वही सिखाता है। लिहाजा हम सब से अपील करते हैं कि हम सब इस दुनिया में रहने के लिए नहीं आए हैं। जब तक रहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैनी सब एक होकर रहे। कोई ऐसा धर्म नहीं जो किसी को बरगलाता है, कोई ऐसा धर्म नहीं जो किसी के धर्म को ठेस पहुंचाने की इजाजत देता है। कोई एक ऐसा धर्म बता दीजिए। मैंने बहुत सारी किताबों का मुताला किया, लेकिन किसी किताब में हिंसा की बात नहीं की गई। किसी किताब में किसी धर्म को, ईदगाह को, किसी के इबादतगाह को जलाने का हुक्म आया है? नहीं आया है। मेरे भाइयों, हम और आप कैसे होते जा रहे हैं दिन ब दिन कि हमने रास्ते पे कुत्तों को देखा चलते हुए, उनके सामने गाय आया, नजरअंदाज कर दिया। हमने कुत्तों को और आगे देखा, उनके सामने बैल आया, उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। लेकिन जब आगे कोई दूसरा कुत्ता मिल गया, वो कुत्ता आपस में छेड़खानी करना शुरू कर देता है। मुसलमानों, हम सब चाहे किसी भी धर्म के मानने वाले हो, हम सब मुसलमान हैं। लिहाजा मुसलमान का काम है इंसानियत का पैगाम देना चाहिए। मेरे भाइयों, जगह पर जहाँ पे इंसाफ की बात है, इंसाफ करना चाहिए। आज इंसाफ का तकाजा ही है कि अगर हिंदुस्तान में किसी
बेटी मुस्लिम खातून के साथ बलात्कार हो, हिंदू भाई उसके समर्थन में आ जाए, हिंदू भाई उसके खिलाफ, हिंदू भाई उस जालिम के खिलाफ एक्शन ले। अगर किसी हिंदू बहन के साथ रेप हो, मुसलमान इस आवाज को उठाए, तब ये इंसानियत। जब इंसान के अंदर इंसानियत ना हो तो वो इंसान से खारिज हो जाता है, उसके अंदर हैवानियत आ जाते हैं, वो हैवानियत के शिकार हो जाते हैं। लिहाजा मेरे भाइयों, मंदिर मस्जिद ना करके, लड़ाई फसाद ना करके, कम इबादत ही सही। अल्लाह के नबी फरमाते हैं हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद, इंसान दुनिया में अल्लाह की इबादत में कमियां कर जाए, अल्लाह माफ कर देगा। रामचंद्र जी उसको उनकी किताब के मुताबिक माफ कर देंगे, लेकिन दंगा फसाद करने वाले को माफ नहीं किया जाएगा। मेरे भाइयों, जहां पर बात बेरोजगारी की आए वहां पर बात करें हम। अरे कौन इबादत करता है? मैं सब धर्म की बात कर रहा हूँ। बहुत ऐसे लोग हैं, मंदिरें मिल जाएंगे, मस्जिदें मिल जाएंगे। बाबरी मस्जिद के मौके पर किसी ने बहुत एक अच्छा लेक्चर दिया था कि ना यहाँ पर मस्जिद बनाई जाए ना मंदिर, बल्कि इस जगह को अगर स्कूल के रूप में, कॉलेज के रूप में खोल दिया जाए तो बेहतर होगा। ये मामला भी सुलझ जाएगा और दंगा फसाद होने से बच जाएगा और लोग तालीम से भी हमकिनार हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात कही थी मेरे भाइयों। मस्जिद मंदिर के नाम से ना लड़ने से हमारे लिए बेहतर ये कि इंसानियत के पैगाम को आम कीजिए, इंसानियत का दर्ज दीजिए। आप देख लीजिए हिंदुस्तान में कितने लड़कियों के साथ रेप किया गया, इसके बारे में कानून लाइए, इसके बारे में एहतियाज कीजिए। वो हाल ही में कटिहार में उसके साथ रेप किया गया, 3 लड़के, एक लड़के चौराहे पे पकड़ा गया और 2-3 मुजरिम बताए गए। पता नहीं वल्लाहु आलम क्या फैसला आया नहीं आया, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता हूँ। मैं ये समझ रहा हूँ कि आगे आने वाला मुस्तकबिल में ऐसा मामला हमें और आपको देखने ना मिले। ये भारत बहुत प्यारा मुल्क है। भारतवासियों, दुनिया तुम्हारे ऊपर टिकटिकी लगा कर देख रही है। भारत के अंदर निजाम बहुत अच्छा है, सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन यही वो भारत है जिसके अंदर इतने बलात्कार के मामले आए हैं, इतने मुकदमे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का दरवाजा दस्तक दे चुके हैं लोगों ने इस रेप के बारे में। कहीं पर यूपी के अंदर 6 साल लड़की ज्योति के साथ रेप, कहीं पर माहिनूर के साथ, ये कटिहार सीमांचल इलाके में। शर्म आनी चाहिए पूरे सीमांचल वालों को, मैं ये चैलेंज से कह रहा हूं कि शर्म आनी चाहिए सीमांचल वालों को कि भारत में, भारत के इतिहास में जब से ये भारत कायम हुआ है, पहली मर्तबा ये घटना है कि सीमांचल इलाके में भी इस तरह की बदफेली और बदहरकती का काम देखने को मिला है इस बार 2022 में। क्योंकि भारत में सीमांचल इलाका एक ऐसा इलाका है जिसमें ना चोरी, ना डकैती, ना सीनाजोरी, ना रेपेश, कुछ नहीं पाया गया था। लेकिन भारत में ये इतिहास इस बार रचा दिया कि भारत में भी सीमांचल इलाके में 2022 में रेप किया गया। मेरे भाइयों, हमें और आपको इस चीज पर गौर करना चाहिए कि आइंदा हमारी बेटी के साथ, चाहे वो इस्लाम की बेटी हो, मुस्लिम लड़की हो, हिंदू समाज की लड़की हो, किसी के साथ ऐसा मामला नहीं आना चाहिए। अगर मामला आते हैं, सब मिल के हम लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा दस्तक देंगे ताकि हमारी हिंदू बहन को भी इंसाफ मिले, ताकि प्रियंका रेड्डी को भी इंसाफ मिले, ताकि निर्भया को भी इंसाफ मिले, आसिफा जैसे 6 साल 8 साल बच्ची को इंसाफ मिले, ज्योति जैसी 6 साल लड़की को इंसाफ मिले। अरे हिंदुस्तान, मुसलमान तो ये नारा नहीं लगाते हैं, लेकिन हिंदू भाई तो कम से कम नारा लगाते हैं। अरे हम मानते हैं, नारा नहीं लगाते कि भारत माता की जय नारा लगाते हैं, ये शौक से लगाते हैं। भारत की इज्जत को बुलंद करने के लिए, भारत का नाम बढ़ाने के लिए औरत के नाम से भारत बाप की जय नहीं बोलते हैं। एक औरत की ये इज्जत दे रहे भारत में, ये इज्जत है भारत में। लेकिन उसी औरत के साथ, उसी माँ के साथ, उसी बहन के साथ अगर रेप किया जाए और इंसाफ ना हो, उस मुजरिमों को चौराहे पे पकड़कर जेल के सलाखों में बंद अगर ना किया जाए, तो फिर भारत माता कहकर क्या फायदा? भारत बाप की जय बोलना चाहिए मेरे भाइयों। इसलिए हमें और आपको करना चाहिए। भारत को माता कहा गया, चाहे किसी भी धर्म के मुताबिक हो, माता कहा गया, यानी माँ, ये भारत माँ है। और ये माँ कैसे बर्दाश्त करेंगे कि भारत का बेटा ही उस माँ के साथ गलीज और गंदी हरकतें करे, उसके साथ रेप करे? मेरे भाइयों, कहीं पर भी ऐसा मामला आता है, जबरदस्ती जिना बिल जबर होता है। हाँ, जो कोई अगर खुशी में कर लेता, खुशी में करते हैं, आप उसको सजा दीजिए, हद के मुताबिक दीजिए। लेकिन जिना बिल जबर करते हुए अगर कोई पकड़ा जाए, रेप करते हुए कोई अगर पकड़ा जाए, उस मुजरिमों को जेल के सलाखों में बंद कीजिए, ये कानून नाफिज कीजिए। मेरे भाइयों, हर चीज के बारे में कानून बन रहे हैं देश में, लेकिन ये सब चीजों के बारे में कानून नहीं बन रहे हैं। हम सबसे अपील करते हैं, हमें किसी को बरगला नहीं है, किसी को
बहकाना नहीं है। मेरे भाइयों, हम चाहते हैं भारत जिस तरह था उसी तरह रहे। हम चाहते हैं भारत सोने का चिड़िया था, आज भी रहे। हिंदू मुसलमान सब एक प्लेटफॉर्म पे रहें। जब एक प्लेटफॉर्म पे रहेंगे तो हम और आप खड़े रहेंगे, हम और आप कायम रहेंगे। आप देख लीजिए, दुनिया इतनी तरक्की कर चुकी है, कोई देश तो बम बना रहा है, कोई देश कुछ कर रहा है और ये दावा कर रहा है कि एक बम अगर गिरा दिए जाए तो पूरा देश तहस-नहस। किसी देश में लोग इतने तरक्की कर रहे हैं, दिमाग उनका इतना खोलता है। चाहते हम भी भारत में मुसलमान जैसे बने। हम सिर्फ ये नहीं कहते हैं कि मुसलमान सिर्फ मदारिस में पढ़े, ये नहीं कहते। और इस्लाम सिर्फ पाबंदी इसी पर नहीं लगाया है मुसलमान सिर्फ मदरसे ही में पढ़े। चाहते हम भी हैं कि मुसलमान भी ऑफिसर बने, मुसलमान भी डॉक्टर बने, मुसलमान भी इंजीनियर बने, मुसलमान भी फौजी बने और बॉर्डरों का काम करें, रात में ड्यूटी देकर इस देश की रक्षा और इस देश की हिफाजत के लिए मुहाफिज बने, क्योंकि एक देश की हिफाजत करने वाला सच्चा देशभक्त है। मेरे भाइयों, ये देश बहुत प्यारा मुल्क है, लिहाजा ये सब मामला अगर कहीं आता है मस्जिद मामले के बारे में तो फौरन आप उसको अरेस्ट कीजिए, फौरन गिरफ्तार कीजिए। मेरे भाइयों, मैं यही से इन बातों को खत्म करके आखिर में मैंने आपके सामने कहा था, एक दो वाकया मैं आपके सामने बताऊंगा कि ये जो मामला अभी चल रहा है रेपिस्ट का मामला है, ये क्यों होता है जानते हैं? कुरान ने ये नहीं कहा कहीं कि ला तज़नी ज़िना, जिना ना करो। कहीं पर अगर मुमानियत आई है तो ला तक़रबू ज़िना, जिना के करीब भी ना जाओ। मेरे भाइयों, हम और आप स्कूल खोले हैं, उसमें आप एक गाइडलाइन बनाइए। लड़का का रूम अलग कीजिए, लड़की का रूम अलग कीजिए। माहिनूर के बारे में सुनने को मिला है, पता नहीं अल्लाह वाला में खबर सच्ची या झूठी है, कि उनको किसी फ्रेंड ने दोस्ती बनाए रखा था और उसको इस बहाने से बुलाया, उसके साथ ऐसा बदफेली हरकत किया गया और उसको मार दिया गया। तो निजाम बनाइए, निजाम से काम चलता है। हर चीज का एक निजाम है, हर जगह पे सिक्योरिटी मौजूद है, बगैर सिक्योरिटी के कोई काम होता नहीं है। जब आपको मेराज का सफर कराया गया, मेराज कराई गई, आपको जब आसमान पर ले जाया गया, जिब्रील ने दरवाजा खोला, दस्तक दिया, फरिश्ते ने कहा कौन हो? बताया मैं जिब्रील। तुम्हारे साथ कौन है? कहा मोहम्मद, पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर फरिश्तों ने कहा क्या ये इजाजत मिली है मोहम्मद रसूलुल्लाह को यहाँ लाने की? आखिरी नबी है, सफर कर रहे हैं जन्नत और जहन्नम के, लेकिन फिर भी इजाजत लेना पड़ रहा है। सिक्योरिटी हर जगह पे मौजूद है। ऐसा निजाम बनाइए। मेरे भाइयों, जब तक हम और आप ये निजाम नहीं बनाएंगे, हमारे साथ ऐसा ही मामला होता रहेगा। और ऐसा मामला करने वाला, ऐसा दरिंदों का हाल क्या होगा जानते हैं? ये के वाक़े के साथ मैं अपनी तकरीर को खत्म करूंगा। जमाना जाहिलियत में एक शायर था, उलमा लोग जानते हैं, जिनका नाम था इमरुल कैस। बहुत बड़ा दिलचस्प वाक़या है, मैं मुख्तसर करके बताऊंगा क्योंकि वक्त की किल्लत है और वक्त का तकाजा यही करता है कि जल्द से जल्द तकरीर खत्म होनी चाहिए। इमरुल कैस बहुत बड़ा नादान शायर था। इन्होंने दुनिया में शराब, कबाब, लड़कियों से गलत ताल्लुकात, अय्याशी पूरी जिंदगी गुजार दी। इनके बारे में एक किताब आती है सब मुअल्लका, ये किताब जामे सल्फे में पढ़ाई जाती है। उन किताब के अंदर इनका पूरा वाक्य नकल किया हुआ। इनकी एक महबूबा थी उनैजा, और ये अपने महबूबा को अपने चंगुल में फंसाने के लिए इससे पहले किए हुई हरकत को पूरा वाकया तरतीबवार सुनाया। उसमें एक बात लिखी हुई है, वो एक मर्तबा सफर कर रहा था, रास्ते का सफर कर रहा था ऊंट वगैरह में। पुराने जमाने में ऊंट वगैरह में सफर क्या करते थे, और उनकी महबूबा भी उन सफर में मौजूद थी। चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। अब देखिए इनकी शरारत ही कितनी बढ़ गई। देखिए उनैजा के सवार, सबको एक एक ऊंट लिए हुए थे। अब उनैजा की सवारी में, उनकी महबूबा की सवारी में बैठने के लिए रास्ते में एक साजिश की। कितना बड़ा अय्याश था और कितना बड़ा बदमाश था। देखिए सारे काफिले वालों को कहा रुक जाओ, यही पे आराम करो, हम लोग पिकनिक मनाएंगे, खाना बनाएंगे, ये पे खाएंगे, उसके बाद निकलेंगे। दोपहर का वक्त होगा, धूप की तपिश थी, शिद्दत बहुत थी। सब ने कहा एक काम करते हैं, नदी में नहा लेते हैं। सारी औरतें नदी में नहाने के लिए चले गए।
کپڑا وپڑا اتار کے کنارے ہی پہ رکھ دیے، ساحل پہ رکھ دیے اور نہانے چلے گئے۔ امرؤ القیس نے دیکھا کہ ساری عورتیں نہا رہی ہیں اور کپڑے کو کنارے پہ رکھا ہوا ہے۔ ان کی شرارتی یہ ہوئی، شاطرانہ دماغ یہ ہوئی، اپنے چال بازی سے ساری عورتوں کے کپڑے کو اٹھا کر دور میں لے کے آ گئے۔ لڑکیوں نے نہانے کے بعد دیکھا کہ کپڑا غائب، دور میں دیکھتی ہے کہ امرؤ القیس کپڑوں کو لے کر دور میں کھڑے ہیں۔ لڑکیاں آواز دیتی ہے امرؤ القیس کپڑا دے دو۔ امرؤ القیس کی عیاشی پنا دیکھیے، آخر میں کہوں گا ان کا انجام کیا ہوا، جن کا لقب ذوالقروح ہے۔ سمجھ جائیں گے سمجھنے والا۔ میرے بھائیوں، امرؤ القیس نے ان عورتوں سے کہا تم سب کو باری باری میرے پاس آنا ہوگا، تبھی تمہیں کپڑا میسر ہوگا، کپڑا ملے گا۔ لڑکیاں انتظار کرتی رہی لیکن امرؤ القیس نے کپڑا نہیں پہنچایا۔ لڑکیاں مارے شرم کے ندی سے اٹھ کر ایک ہاتھ اوپر ایک ہاتھ نیچے رکھ کر آئے اور ایک ایک کر کے دیدار کیا، اس کے بعد کپڑا لیا۔ پھر یہی پر بس نہیں کیا، امرؤ القیس نے اس جگہ پہ اپنا اونٹ کو ذبح کر دیا اور کہا ہے قافلہ والوں، میں اونٹ کو یہاں ذبح کر رہا ہوں یا پکنک منانے کے لیے، تم سب یہیں پہ کھانا کھا لینا۔ اپنا اونٹ اپنے بھائی جس سواری میں ہم جائیں اسی سواری کو ذبح کر دیں گے۔ انہوں نے اپنی سواری کو ذبح کر دیا۔ چال دیکھیے، ان کا مقصد دیکھیے گا آگے۔ اب جب سواری کو ذبح کر دیا، سب نے گوشت اس کھانا ہونا کھا کے اب یہ جائے گا کس سے، کیونکہ راستہ بھی طے اور کرنا ہے، کٹیہار سے پورنیہ جانا ہے، ابھی دور اور راستہ ہے، کس پہ بیٹھ کے سفر کیا جائے۔ انہوں نے بہانہ بنا لیا کہ اپنی محبوبہ جن کا نام عنیزہ تھا انہی کے سواری پہ بیٹھ کے چلیں گے۔ یہ صرف بہانہ تھا ان کا بیٹھنے کے لیے، ان کے ساتھ جانے کے لیے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، ان کی یہ حرکت تھی۔ کچھ دنوں کے بعد اس کے باپ کو لوگوں نے مار دیا، ایک قبیلے والوں نے مار دیا۔ اس زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا کہ اگر کوئی کسی قبیلے والے کسی کے باپ کو مار دے، وہ بدلہ لینے کے لیے بے چین رہتا تھا، چاہے ہماری زمین چلی جائے، پراپرٹی چلی جائے، ہمارا مکان ہم کو کرائے پہ لگانا پڑے، کچھ کرنا پڑے کہ ہم بدلہ لے کے ہی رہیں گے۔ بدلہ لینے کے لیے ایک بادشاہ کے پاس گئے اور بادشاہ سے ملاقات کیے اور بادشاہ سے کہا کہ مجھے بدلہ لینا ہے، آپ میری مدد کیجیے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہاری مدد کروں گا۔ اس کے ساتھ فوج لگا دیے، پولیس لگا دیے، پرشاسن لگا دیے، چاروں طرف اس مجرموں کو ڈھونڈنے کے لیے ایک طرف سے سیکورٹی لگے ہوئے، پولیس کھوج میں ہے کہ کون قاتل ہے، کون قاتل ہے۔ لیکن جب لوگوں نے دیکھا کہ امرؤ القیس اتنے شرارتی انسان ہے اور بادشاہ اس کی مدد کر رہے ہیں، سارے لوگ جا کر اس بادشاہ کو بتائے کہ جانتے ہو کہ یہ کون ہے، یہ عیاش امرؤ القیس ہے، یہ تمہاری بیٹی سے بھی ان کا چکر چل رہا ہے، تم اس کی مدد کر رہے ہو۔ بادشاہ کو بڑا غصہ ہے، یار میں اس کی مدد کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ میری بیٹی کا چکر ہے، اچھا دیکھتا ہوں، مزہ چکھاتا ہوں۔ تو اس زمانے میں ہوا کرتا تھا، ایک زرہ ہوا کرتی تھی پہننے کے لیے، محفوظ رکھنے کے لیے، ایک زرہ لایا اور زرہ میں زہر گھول دیا، زہر سمیت اس زرہ کو گفٹ کے طور پر بھیج دیا امرؤ القیس کے پاس، اس عیاش بادشاہ کے پاس، اس ریپ کرنے والے بادشاہ کے پاس، کہ کہا تم کو بادشاہ نے ہدیے کے طور پر دیا ہے۔ جب امرؤ القیس کے پاس وہ ہدیہ پہنچا، انہوں نے خوشی خوشی شکار کر لیا، خوشی خوشی ایکسپٹ کیا کہ بادشاہ نے میرے لیے انعام بھیجا ہے۔ لیکن کیا پتا کہ یہ آخری دن تھا، جیسے ہی انہوں نے اس زرہ کو، اپنے لباس کو اپنے جسم پہ اڑا، جسم پہ ڈالا، میرے بھائیوں زہر گھسا ہوا تھا، یہ جسم کا گوشت بوٹی بوٹی ہو کر پگھلنے لگا، اور ذوالقروح مطلب زخمی والا، قروح کا معنی زخم اور ذو معنی صاحب والا، زخمی والا، زخمی والا مطلب ہے ایسا دردناک
ان کے ساتھ حادثہ پیش آیا، ایسی موت واقع ہوئی میرے پیارے ساتھیوں کہ گوشت ان کا چربی اس طرح پگھلتا ہے، آگ میں جب چربی کو آگ سے تپایا جائے، جلایا جائے، اس کا جو کھولتا ہے چربی، اسی طرح اس کا گوشت کھل کھل کے بوٹی بوٹی ہو کر گرنے لگا، پگھل پگھل کر نیچے گرنے لگا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایسا ہی انجام لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے، ایسا ہی اگر انصاف لڑکیوں کے ساتھ ہو تو میرے پیارے ساتھیوں ان چیزوں سے لوگ دور رہیں گے اور ایسا کرنے سے 100 بار سوچیں گے۔ اور دل چاہتا ہے، ایک ہی واقعہ عالمگیر کے زمانے میں پیش آیا تھا، ایک بادشاہ اس زمانے میں بھی عیاش تھا۔ میرے ہندو بھائیوں، آپ کی کانوں میں اگر آواز پہنچ رہی ہے تو آپ کے واقعے سے، آپ کے ناطے سے یہ حوالہ ہے، آپ کے ناطے سے یہ میرا واقعہ ہے۔ ایک پنڈت تھا جن کی ایک بیٹی تھی، ان کا نام بھی لے رہا ہوں، اگر غلط ہے تو آپ تحقیق کیجئے گا۔ اس بیٹی کا نام شکنتلا تھا، بڑی خوبصورت ہوا کرتی تھی، بنارس کے کاشی ندی کے اندر وہ نہانے کے لیے جایا کرتی تھی۔ جب بادشاہ کے سپاہیوں کو پتا چلا کہ خوبصورت لڑکی ہے، سپاہیوں نے اپنے بادشاہ کو خبر دی کہ بادشاہ فلاں جگہ پہ خوبصورت لڑکی ہے۔ بادشاہ نے لیٹر بھجوایا قاصدوں کے ذریعے، اس لڑکی کو کہو کہ میرے نکاح میں آ جائے ورنہ میں اسے زبردستی گھر سے لے کے آؤں گا۔ وہ بیٹی کہہ رہی ہے اپنے ابو سے، باپ زندگی بھر میں نے بچنے کی کوشش کی لیکن بادشاہ کے ہاتھ لگ ہی گیا ہوں، میں چاہتا ہوں ان کے گھر میں دلہن بن کے جاؤں، ایسے نہیں جاؤں گی، ایسے جاؤں گی تو آپ کا منہ بدنام ہو جائے گا، شریعت میں آپ کا کوئی نام نہیں رہے گا، باپ مجھے اجازت دیجئے میں دلہن بن کے ان کے گھر میں جاؤں۔ پھر ایک لیٹر لکھوایا بادشاہ کے پاس کہ میں دلہن بن کے آپ کے گھر میں جانا چاہتی ہوں۔ میرے بھائیوں، پھر یہ انصاف مانگنے کے لیے انہوں نے عالمگیر اورنگزیب کے پاس گئے۔ اورنگزیب جس کو آج بدنام کیا جاتا ہے کہ مندر توڑنے والا ہے، لیکن اورنگزیب کا انصاف دیکھیے، یہی وہ اورنگزیب تھا جنہوں نے بنارس کے کاشی وشوناتھ مندر کو بنانے میں اپنا حصہ جمایا تھا، آسام کے اندر کمکھیا مندر کو بنانے میں حصہ لیا تھا، شریک ہوا تھا، اجین کے اندر مہاکالی کے مندر کو بنانے میں ہاتھ بٹایا تھا۔ اس اورنگزیب کے بارے میں لوگ طرح طرح کی سازشیں کر رہے کہ مندر توڑنے والا، لیکن ایک ہندو بیٹی کے ساتھ انصاف کیسا کیا دیکھیے۔ اس نے کہا بیٹی جاؤ، گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں تمہارا معاملہ سلجھ دوں گا، جاؤ۔ اورنگزیب اس کے گھر آتا ہے کچھ دنوں کے بعد اور فقیرانہ لباس پہن کر بھیس بدل کر آیا اور کہا گیا اس عیاش بادشاہ کو بلاؤ۔ وہ عیاش بادشاہ آیا، وہ بادشاہ یہ سمجھ رہا تھا میں سب سے بڑا ہوں، میرا کون کیا کر سکتا ہے، لیکن اس کو پتا نہیں تھا کہ ہر باپ کا ایک باپ ہوتا ہے، ہر باپ کا ایک باپ ہوتا ہے۔ اگر آپ کے سامنے کوئی جرأت دکھائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے بڑا کوئی نہیں، اس سے بھی بڑا کوئی ہے۔ ہم سے جو شیر بھونک رہا ہے یہ نہ سمجھے کہ اس سے کوئی بڑا نہیں، اس سے بھی بڑا کوئی شیر ہے۔ بھیس بدل کر آئے، بھیس سمجھنے کپڑا بدل کر آئے، فقیرہ لباس میں آئے اور عیاش بادشاہ کو بلایا گیا اور کہا گیا مجھے کچھ روپیے دان میں دو، صدقہ میں دو، زکات میں دو، میں فقیر ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اورنگزیب بادشاہ، عالمگیر بادشاہ۔ وہ بادشاہ عیاش بادشاہ خوشی میں کبھی 1 روپیہ نہیں نکال رہا تھا جیب سے، لیکن خوشی میں، محبوبہ کی خوشی میں کہ فلاں لڑکی ملے گی، خوبصورت لڑکی ہے، 100 روپیہ دے رہا ہے۔ یہ پیسہ لیتے وقت اس کا ہاتھ پکڑا اور جیسے ہی نقاب ہٹایا، چہرہ کھولا تو دقت ہو جائے، اب تو بادشاہ نہیں تھا، اورنگزیب بادشاہ، اس کا 2 کلو خون سوکھ گیا۔ یہ کیا کیا؟ اس نے کہا عیاش بادشاہ اب تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ انہوں نے انصاف اس شکنتلا کی بیٹی کو دلانے کے لیے کیا کیا جانتے ہیں؟ ہاتھی کو جمع کیا۔ ہاتھی کو جمع کرنے کے بعد اس ہاتھی کے پیر پہ اس عیاش بادشاہ کو باندھ دیا گیا اور اس ہاتھی کو دوڑایا گیا، اتنا دوڑایا گیا، اتنا دوڑایا گیا یہاں تک کہ وہ آدمی مر نہ گیا، میرے بھائیوں زخم نہ ہو گیا۔ بہت ساری تاریخی حوالے سے بہت ساری آپ کو باتیں مل جائیں گے، لیکن میرے بھائیوں ایسی ان کے ساتھ صورتحال پیش آیا۔ میرے بھائیوں درندوں کے ساتھ ایسے اگر حال ہو تو میرے بھائیوں عورتیں محفوظ رہ جائیں گے اور یہ نعرہ ثابت ہو جائے گا بھارت میں اگر بھارت کو بچانا ہے تو بیٹی پڑھاؤ دیش بچاؤ، یہ نعرہ ثابت ہو جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں پنڈت نے خوشی کے مارے میں اس آدمی سے کہا، اورنگزیب سے کہا اورنگزیب اس جگہ پہ 2 رکعت نماز پڑھو۔
حالانکہ وہ جگہ مندر نہیں تھا، اس جگہ پہ وہ پنڈت کی زمین تھی، اس جگہ پہ اورنگزیب 2 رکعت نماز ادا کیے۔ پنڈت نے خوشی خوشی اس کو وقف کر دیا، جاؤ اس جگہ پہ مسجد بنا لو۔ میرے بھائیوں، اگر عقیدہ صحیح کیجئے گا، اخلاق پیش کیجئے گا، صحیح انصاف کیجئے گا، ہماری مسجد توڑی نہیں جائے گی، ہم سے مسجد چھینی نہیں جائے گی، ہماری مسجدیں بنائی جائے گی۔ خانہ کعبہ کی حفاظت ابابیل سے اللہ نے کر لیا تھا۔ جب عبد المطلب سے کہا گیا تھا، عبد المطلب خانہ کعبہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ عبد المطلب نے کہا تھا کہ اے لوگوں، خانہ کعبہ اللہ کا ہے، اللہ کے ذمے میں ہے، اللہ کو اگر بچانا مقصود ہے تو اللہ بچا لے گا، اگر نہ بچانا مقصود ہے تو نہیں بچائے گا۔ مسلمانوں، ایمان تھا، اللہ پر بھروسہ تھا، حالانکہ کامل ایمان والے نہیں تھے، وہ اللہ کو ماننے والے نہیں تھے، لیکن ان کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی تھی میرے بھائیوں جو اسلام سے ملتا جلتا تھا۔ آج ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی بابری مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے بابری مسجد، اللہ کو بچانا ہے تو اللہ بچا لے گا، ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارا ایمان تازہ نہیں ہے، ہمارا ایمان پختہ نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، انہی چند شبدوں کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری اللہ، ہم نے جتنی بھی باتیں کہی ہیں، ہم کسی کو ٹھیس پہنچانے کی خاطر نہیں، کسی کو درد پہنچانے کی خاطر نہیں، بھائی چارہ قائم کرنے کے لیے، دیش میں اتحاد قائم کرنے کے لیے، میرے پیارے ساتھیوں، غریبوں کا حق دلانے کے لیے، مظلوموں کے ساتھ انصاف دلانے کے لیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ بھرے مجلس میں ان تمام کہی گئی باتوں پر اللہ تعالیٰ عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچے دھرم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں قربانی کے بارے میں بتایا گیا، خیر وقت ختم ہو رہا ہے، آگے میں قربانی کا ذکر آئے گا، قربانی بالکل قریب ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، 2-4 شبد میں آپ کے ساتھ کہنا چاہوں گا۔ مسلم کی حدیث ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واموالکم، کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کے خوبصورتی اور مال و دولت کی طرف نہیں دیکھتا ہے، بلکہ اس کے دل کو دیکھتا ہے، اس کی نیت کو دیکھتا ہے۔ اسی طرح قرآن کی ایک آیت ہے کہ لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم، جب انسان قربانی کرتا ہے تو نہ جانور اللہ کے پاس پہنچتا ہے اس کا گوشت اور نہ ہی اس کا خون، بلکہ اس کی نیت، اس کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ ہمارے سامنے قربانی کا وقت آ رہا ہے، ہم اس نیت سے قربانی کریں، اس نیت سے نذرمانی پیش کریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ نہیں کہ محلے والے یہ کہیں کہ فلاں کے پاس 10,000 کی استطاعت تھی، 5,000 کی قربانی دیا، فلاں نے 10,000 کی جگہ 20,000 کی قربانی دیا، اللہ اسی قربانی کو قبول کر لے۔ نہیں، یہ ریاکاری میں شمار ہو جائیں گے کہ اگر آپ انسان کو دکھلانے کے لیے قربانی دیں گے۔ میرے بھائیوں، بخاری شریف کی حدیث ہے، جہنم کی آگ کو 3 قسم کے آدمیوں سے سلگائی جائیں گے۔ ایک قسم کے لوگ وہ ہوں گے شہید، عالم، مال دولت۔ جب پوچھا جائے گا کہ شہید کو جہنم میں کیوں ڈالا جا رہا ہے، مالدار کو جہنم میں کیوں ڈالا جا رہا ہے، تو میرے بھائیوں جواب آئے گا اس نے دنیا میں شہید اس لیے ہوا تھا کہ لوگ اس کا چرچا کریں، نام کریں۔ میرے بھائیوں، قربانی ابراہیم کی سنت ہے، اور قربانی کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آدم کے 2 بیٹوں سے اس کا ذکر پایا جاتا ہے۔ قرآن میں اس کی دلیل موجود ہے، اس قربا قربانا، آدم کے دونوں بیٹوں نے پہلی مرتبہ قربانی پیش کی، حابیل اور قابیل نے، ایک نے گندم اور ایک نے دمبے وغیرہ پیش کیے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک کی قربانی اللہ نے قبول کر لی اور دوسروں کی نہیں کی، اس لیے کہ ایک کی نیت صحیح نہیں تھی اور ایک کی نیت صحیح تھی، اور قربانی قبول کرنے کا اللہ تعالیٰ اس وقت ایک صحیح وقت مقرر پر لوگوں کو خوشخبری دے دیتا، نتیجہ اس کے سامنے پیش کر دیتا تھا کہ آسمان سے آگ آتی تھی اور جس کی قربانی قبول ہوئی اس قربانی کو کھا لیتا تھا۔ میرے بھائیوں، تو یہ چیز ابھی نہیں ہے، یہ ہم اور آپ کو غنیمت سمجھنا چاہیے، ہمیں نیکیاں بھی مل جاتی ہیں اور ہمیں گوشت کھانے کو بھی ملتا ہے۔ ہم اور آپ قربانی اس نیت سے کریں کہ ہمارا دل سچا ہو، نیت سچی ہو، خوشندی اللہ کے لیے ہو، رضامندی اللہ کے لیے ہو۔ آگے قربانی کا وقت آ رہا ہے، ہم احتیاط کے ساتھ قربانی کریں، دنگا فساد نہ کریں۔ قربانی کے جو حکام ہیں، مسائل ہیں میرے بھائیوں، کچھ مسائل کو لے کر جھگڑا ہوا، سلفی منہجوں میں بھی جھگڑا ہوا۔ اب مجھے شرم آتی، سلفی منہجوں میں جھگڑا ہوتا ہے کہ ایک نے فتویٰ دیا کہ قربانی کا جانور چاہے اس کا منہ جدھر بھی ہو جائز ہے قربانی کرنا۔ میرے پیارے ساتھیوں، جائز اس شرط پر ہے کہ آپ اس کا منہ قبلہ کی طرف کیجئے، اگر قبلہ کی طرف نہیں ہوگے دوسری طرف پلٹ جاتا ہے، جو اگر وہ پلٹ جاتا ہے جدھر بھی اس کا منہ پلٹ جاتا ہے آپ قربانی کر دیجئے، یہ مسئلہ جائز ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، قربانی کرنے والا جب قربانی کرنے کے لیے
آئے اس جانور کو ذبح کرے، ذبح کرنے کے لیے آئے تو ایک بات یاد رکھے وہ اس کا اجرت نہ لے کہ 1 کلو 2 کلو گوشت لیا جاتا ہے، یہ نہ لے میرے پیارے ساتھیوں۔ قربانی کے گوشت لینے کی اجازت شریعت نے نہیں دی ہے۔ یہ تھے کچھ مسئلہ مسائل میرے بھائیوں، بہت ساری باتیں اور ہیں لیکن میں بولنا نہیں چاہتا ہوں اس ضمن میں، بس یہی تک محدود رہنے دیجیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔